अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदव व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ शौक़ सरोल अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी मलअत क़ल्बहु मिन जलालिका व ऐनैहि मिन जमालिका फ़अस्बह फ़रिहन मसरूरन मुअय्यदन मंसूरा। स्टेज बांधे तशरीफ फरमा इंतहाई मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम खुसूसन क़ारिउल मुक़री उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी वलीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम ददी महल्ले ददी कली और ददी इलाके डेरो गैरतमंद व इज्जतमंद मुसलमानानो ज़मुंग उस्तासु दगा इज्तिमा द रब्बिल इज़्ज़ाल द अज़ीम किताब द कुरान अज़ीम शान द दरसगाह पर मुनासबत सरदा व दगा दरसगाह की ज़मुंग द बिरादरान मोहतरमान ददी महल्ले ददी कली और ददी इलाके द मुसलमानानो बचोता द कुरान मजीद इब्तिदाई हुकूक कम चे द हिफ़्ज़ और द नाज़िरी पर सूरत की दी अदा कई दागी सालाना जलसा द ख़त्मुल कुरान और द दस्तार बंदी दा अल्लाह दे ज़मुंग उस्तासु दारा जमा के दल द दुनिया और द आखिरत द खुशहाली द कामयाबी और द कामरानी सबब गर्जे। इज्जतमंद मुसलमानों कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला द इंसानी नस्ल द तरबियत द पारा नन स्वर्ल सवा और अब तपंजो स्काल मख के द मक्की मुकर्रमी पदा मंतिका व आलाका के द काबे मुबारक सरा व यौसो मिल ख्वा के बगार हिरा के द पिंजो आयतुनु ना दागे इब्तिदा करे दा क्योंकि दगा आलाका दगा कले और दगा खलक द अरबी द जब सर ताल्लुक सातिनु ज़िक्र कुरान व अरबू के और व अरबी जब के अल्लाह नाजिल करे दा स्तासु दे बचो वेली अल्लाह फरमाई इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या कुरान व अरबी जब के दे और द कुरैशो जब ब्या प अरबू के उलमा तशरीफ फरमा दी और टोलो के फसीह और बलीग जब दा द कुरैशो
او دا د حضور علیه السلام مبارک خاندان دی. ځکه حضور علیه السلام فرمایي زم عربي او د قرآن ژبه م عربي ده او جنت کې به م عربي ژبه استعمالیږي. دا ټولې ژبې الله له ورځي، ځکه خدای پیدا کړي دي. انګلیش هم خدای له ورځي او فرانسیسي م ورځي او تایي ملایي م ورځي، دا ټولې ژبې ورځي. او په دې ټولو ژبو کې د عربۍ انتخاب ځکه وکړو چې دې تعلق یوازې د دنیا سره نه دی چې یو قوم لولي، ځکه هلته چې د انسان د برزخ ژوند شروع کېږي، علما تشریف فرما دي، نو هلته به هم تپوس په عربۍ کې کوي او جنت کې به هم ژبه د عربۍ. نو څنګه چې قرآن دوامي کلام د الله دی، داسې انتخاب ولا الله د دوامي ژبې سره وکړو او عربو کې نازل دی. د حضور علیه السلام مبارک باندې نازل دی. څنګه چې قاری صاحب وفرمایل حضور علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه قرآن زده کړی او جبرائیل علیه السلام واسطه ده. او ستاسو د بچو ویلی دی په 20مه سپاره کې الله ځان ته نسبت کوي الرحمن علم القرآن، یعنی تعلیم د قرآن معلم دا الله دی. جبرائیل امین علیہ السلام واسطه دا او حضور علیہ السلام د دې امت رهبر او راهنما دی، پیغمبر دی، خاتم النبیین دی. نو په دغه نسبت د الله د شاګردۍ او د امت په حیثیت باندې حضور علیہ السلام معلم دی. جبرائیل علیہ السلام واسطه دا. اوس پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نه چې څنګه قرآن لوسته دی او په کوم کیفیت باندې لوسته دی هغه شان یاد کړی دی. ابتدا کې حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام چې وحی نازلول نو حضور علیہ السلام به پسې فوراً وی. نو الله په سورې قیامه کې علما تشریف فرما دي ستاسو د بچو ویلي الله پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. دا زمون ذمہ داری د تا ته یادول سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. علما تشریف فرما دي او بیا قاری صاحب د دې فن سره تعلق ساتي. نو او قراتونه مشهور دي او درې شاذ دي. دیو جو حضور علیہ السلام په دغه ټولو قرائتونو باندې تلاوت کړی دی. بعضې صحابو ته قرائت نو معلوم ده، بعضو نو هغې باندې به دغه تلاوت بد لګېدلی یا که یو واقعه کې راځي تاسو به بار بار اورېدلی. عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې یو صحابي د سوره فرقان تلاوت کو نو په هغه مشهور تلاوت سره یو نه کوم چې عمر صاحب ته یاد نو فوراً یې ګرېوانه ونیو وی غلط قرآن وی زه چې حضور علیہ السلام لزو. اوس هغه صحابي د ګریوان نه نیولې او راکاږي او حضور علیہ السلام ته وی یا رسول الله دا غلط قرآن وی. پیغمبر علیہ السلام ته عمر پرېږده، صحابي ته وی ته ولوله. نو هغه څنګه چې د پیغمبر علیہ السلام نه لوستلی او لکه دا قرآ حضرات چې کله په هغه مختلف قراتونو سره مونږ خو عام والضحا واللیل اذا سجا څنګه یاد کړی په روایت حفص د عاصم کوفی رحمه الله او د نورو روایاتو کې والضحا نه ده نو هلک پروت وی په اماله سره والضحی وی. مونږ اهدنا الصراط وایو یو صحیح قرات صراط هم ده. علما تشریف فرما دي قاری صاحب په دې فن کې ماشاءالله الله لوی دسترس ورکړی. دا محنت د قاری صاحب د الله په د خاندان کې قیامت پورې جاری او ساری وساتي. حضور علیہ السلام صحابي ته وی تولو لا غولستو بیا عمر صاحب ته وی تولو نه غولستو. پیغمبر علیہ السلام عمر صاحب ته وی انزل القرآن على 7 احرف. قرآن په وو مشهور قراتونو سره نازل شوه. تم ټیک په دیم صحیح وی. استاد حضور علیہ السلام ذمہ داری وا ذمہ داری وا یتلو علیہم آیاتک
پیغمبر علیہ السلام دعا کړې وه او دا دعا یې کله وکړه علما تشریف فرما دي کله چې جومات او مدرسه جوړه کړه کعبه مبارکه تعمیر وشو ابراهیم علیہ السلام ځکه دا مخکې فرشتو کړې وه بیا آدم علیہ السلام کړې وه بیا طوفان نوح کې د دې دا ظاهري تعمیر غورځېدلی و بیا جبرائیل علیہ السلام رالی نقشه ورته وښوده ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام د بعثت نه تقریبا 2.5 زره کاله مخکې چې کله دا جومات جوړ کړي یعنی کعبه دا جومات ټول دی کې بدن نمونځ کېده دا دروازه د دې دوه دروازې وي دا حتیم په دې کې شامل و څنګه چې دا مخامخ دروازه ده د حجر اسد سره خوا کې د دې په سید کې په رکن یمانی کې بل دروازه و دا دوه ځمکې سره لګېدلې وي او دا حتیم په دې کعبه مبارکه کې شامل و دې کې بدن نمونځ کېده او دا سمت ته قبل و دا و د عبادت لپاره ځای چې جوړ کړه نو دعا یې وکړه اوله دعا یې وکړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قیامت پورې انسانانو له یو سبق ورکړه مسلمانانو چې کله د خدای لپاره کار کوي نو مخلوق ته به نه خایي چا لپاره الله لپاره چې کار کوي مخلوق ته به نه خایي زمونږ عادت الټا ده مونږ چې کارو کو غړ کټ په پیو لګو دا ما ولګولې دونه پیسې می پیو لګو بس خبره ختم شو ابراهیم علیہ السلام پیغمبر ده زویم پیغمبر ده پاک خاندان ده دعا سکی ربنا تقبل منا الله لا سعی مودی زوی وکړه دا غټه مراجعه مې دا خټه موکړه دا کورم جوړ کواسي نه خدایا دا ته په دې مخراونه ورده چې زمانه ده په کارزه ژوند د انبیاء او د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات ژوند د انساني ژوند لپاره محور دی د ژوند د تاویدو دعا وکړه الله دعا راځي قبول کی زمونږه یا ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك خدای اوس دې سره زمون تعلق برابر وساتي قبولم کړه اندازه مونږ جمعات خو جوړ کو خو به موږ نه راځو یا جمعه ګل کا کوي یا اختر ګل کا کوي یا ما خام ګل او یا سار ګل ورته انبیاء جون دا ما تعالی سبق په قرآن ډایجست نه مسلمان ناول نه دی قرآن اخبار جهان دا سنډه میگزین نه دی قرآن د قصو کتاب نه دی قرآن د ژوند محور دی پوری جوړ کو الله له جوړ کو دعا وکړه خدای قبول کړي بیا دعا کوي خدای زموږ سره تعلق برابر ساتي ته به قبول کړي خلق برازي عبادت لا خو نه چې زما بچي دي جمعه ته منځ راځي درېمه دعا وکړه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم الله اوس ول مولا غمو کې د امام غم ولو کې د قاضي صاحب غم ولو کې د مفتی صاحب غم ولو کې د شیخ الحدیث صاحب غم ولو کې د شیخ التفسیر صاحب غم ولو کې د داسې سړي غمو کې چې اوس د دې جمعات په اصول باندې دا مقتدیان پوهه کې چې دا جمعات سره جوړ دی مونږ جمعات سره لپاره خاص کړی دی چې په باندې یو بجه جمع ده نو یو بجه به اذان کیږي او په یو نیمه بجه به ورته تاله لګي او کم پنځه جمع ده څلور نیمه به اذان وشي او په باندې پنځه چې کیږي تاله به ځکه که تاله نه لګو بیا د خلک پکې پټوي دا د مسلمان ژوند دی دا د مسلمان اعمال برزي نو بیا به څنګه الله د دې مسلمان په سر باندې رحم صادر راخو او اعمالکم عمالکم زمونږ اعمال نه زمونږ صادر دی مونږ چې د شپې سوکو په تیاره کې وکړو سار راته هغه عمل په دروازه کې ولاړی نو د شپې روغ جوړي خزې مو سره خبرې کړي بچیم سار چې اس کی ناګانه او ته بچي وي بابا تا ته هم دا وي ته نه پويږي یو ډز د نو باسم دی ولي ویلي بچي څه دا وجه نه وي
په کم کیفیت دی وې ځکه زما د شپې اعمال چې څنګه تلیو حق اورل د ورځې را سره هغه معامله وکړه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم د دین راولېږي ځکه بیا به وایي چې دا خو د سوات نه راغلی دی زمونږ د په ژبه نه پوهېږو دا خو افغانی دی په ژبه نه پوهېږو دا خو د امریکې دی موږ د په ژبه نه پوهېږو الله دوی کې راولېږي علما تشریف فرما دي حضور علیه السلام به زه د خپل نیکه دعا یم زما نیکه دعا دلته کړې وه چې د جومات یې جوړ کړه ژوند دی قرآن دا خبرې موږ ته ښیي د مسلمان ژوند به د څه سره لګېدلی بازار سره به نه منډۍ سره به نه جاګیر سره به نه سرمایې عهدې سره به نه د مسلمان ژوند به د جومات پورې لګېدلی حدیث کې راځي علما تشریف فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت کې به زما د عرش د سوري د لاندې یو څو قسمه خلک ولاړي حدیث کې دی وقلبه معلق بالمساجد یو باغ سړی چې زړی جومات پورې تړلی هلکه زړی څنګه جومات پورې تړلی علما تشریف فرمایي علما د حدیث وایي چې د دې انسان ژوند به د جومات د محور سره برابري مثال مونږ خود ریګو مولوي صاحب پسې مخ مې د کعبه شریفې په دې امام پسې الله اکبر نه دی خوا ګورو موږ کې نه دی خوا ګورو نه ځان کرو نه مخ اړاو نه چاله جواب ورکوي سم نه ورکو دغه رنګ مسلمان ته الله وایي چې بازار کې به هم داسې نیغ ولاړې سود طرف ته به نه ګورې رشوت طرف ته به نه ګورې د سودی आवाज جواب به نه ورکې دونه نقصان دونه فایده در کوم نه زه مسلمان یم زړه جومات د محور د جومات دی د انسان دپاره نن جومات موږ عبادت دپاره خاص کړی نو ځکه زموږ غم خادي دا د کفریه او شرکیه او رسمونو رواجونو کڅوړی دی بس ګډ هغه ګاټلی نه هغه هر څه چې پکې راړولي د مسلمان ژوند نو سې د یهودیانو ژوند راغستی سې د عیسایانو راغستی سې د هندوانو راغستی نو چې شروع د واده کیږي نو بنیاد د هندوانو پر رسم په ګوټ باندې کیږي بنیاد بنیاد په ډول سورنا په کم سیز بنیاد ده چې کم سیز د انسان په زړه کې منافقت داسې پیدا کوي لکه اوچ فصل باندې چې باران وشي څنګه تازه شي دغه رنګه منافقت په زړه کې په ډول سورنا تازه کیږي او زمونږ د واده ابتدا د ډول سورنا نه وشي جمعه د مسلمان د لپاره محور د ژوند دی زاویه د ژوند ده دا محور دی ګوره د رڼا نور دی ټوله دنیا باندې رڼا ده چې کوم ځای د ځمکې کم مخ دی تاسو علم هیئت کې به ویلي چې د دنیا د کم ځمکې د ګولایي نظام دې ته مخامخې دا محور د رڼا دی اوس دې دنیا دلته چې کومه دنیا د زمونږ نه دی خوا مشرق تال ته به تیاری بعض ځایونه کې به نور پرېوځي بعض کې د شپې نیمه ده ولې د دې نور محور دې سره نه دی برابر دغه رنګې د انسان د مسلمان ژوند دا به د جومات د زاویې نه برابري موږ جومات ته صرف مونځ له راځو نه مسلمانه ته به جومات ته مونځ له نه راځې تا ته چې په بازار کې په اخیستلو خرڅولو کې په یو څیز کې شک شو نو چې ماسپښین رالي مولوي صاحب سره کېنه چې دا څیز اخلم په دې شرایطو باندې وایي دې کې سود او رشوت شته او که نه شته د پردي مسلمان حق پکې تباه کېږي که نه تباه کېږي دوکه دا او که نه ده مونږ خو په دې فخر کوو چې په اول صف کې مې دونه ورځې مونځ وکړو دونه تکبیر اولا سره مې وکړو خو هلته د تکبیر اولا سره د کاروبار نظام برابر دی زما په ګودام کې څو قسمه چې په ګوتۍ کې بندېږي او زه خرڅوم په کم ریټ باندې ما ته ملاو شوی په څه دی او کم قسم څیز دی زما په ګودام کې څو قسمه وریجې بندېږي په یو ګوتۍ کې د کم ریټ دی او څنګه دی او په کم کیفیت دی
او آل ته چې خرڅېږي په کم کیفیت دي، په کومه معاملاتو دي. اوس دا مثال زه خو راځم، خو عادت ته راځم، عبادت ته نه راځم. زه نن جمعات ته لاړم، لمونځ مې وکړ د جمعې. خو د جمعه د څه نه عبارت دی؟ جمعې د اجتماع نه عبارت نه دی. جمعه د مسلمانانو د خیر سګالۍ د همدردۍ نوم دی. ولې وایي چې په هر ځای کې د جمعې لمونځ به نه کېږي؟ څه فلسفه د جمعې ده؟ جمعه د تقریر او د خطبې او د اوږدې لمونځ او د اوږدې دعا نوم نه دی. جمعه د خیر سګالۍ نوم دی چې په دې علاقه کې په یو هفته کې د مسلمان څونه ژوند د حدیثو د قرآن مخالف دی، دا مسلمان به د هغې د نیغولو سوچ کوي. د جمعې بنیاد دا دی. ځکه حضور علیه السلام دې لپاره مختلف تدبیرونه ښودلي. د جمعې د لمونځ لپاره راتلل څه ټایم دی؟ عبادت څه ټایم دی؟ په سوال به لمونځ کېږي او پیغمبر علیه السلام د طلوع فجر نه فضیلت بیانوي. دا خو په امام مالک رحمه الله دی، الله رحم وکړي. امام مالک رحمه الله دی، الله رحم وکړي، هغه راته آسان کړی دی. وایي دا هغه واړه لږ لږ وختونه دي چې د زوال نه پس د امام د راتلو پورې تقسیم دي. حالانکه علما تشریف فرما دي د امام ابو حنیفه، د امام مالک سے، د امام شافعی سے، د امام احمد ابن حنبل سے، د دې درې واړو رایه دا ده چې څوک وایي چې ما ته د اوښ د صدقې ثواب ملاو شي، وایي دی به د هغې اولې ورځې د ټیم د اشراق نه جومات ته ځي او جومات کې به د جمعې په تیاری کې ناست. امام نووي رحمه الله حدیث نقل کړی، علما تشریف فرما دي پیغمبر علیه السلام به د جمعې تیاری د ګل د ورځې نه کوو. موږ ته د جمعې په ورځ جمعه نه یادوي. ولې؟ زمونږ د مسلمان محور څه ګرځېدلی؟ سرمایه، جاګیر او عہده ګرځېدلی ده. څنګه به پیسې ډېرې شي، څونه به ځمکه ډېره شي، څونه به زما ګریډ سیو شي. څنګه به زه د 16 نه 17 ته 18 او 19 ته به لاړ شم چې زما نه به دغه محکمه کې بل څوک غټ نه. خیر دی که مونځ قضا شي، خیر دی که د انسانیت په عزت لاس اوچت شي، خیر دی که حرام یې زه کور ته راوړم، هیڅ مسله نه ده. خو زما جاګیر او سرمایه کې چې سیواله شو، نو چې کله په دې پورې مسلمان ونښته، نو ستاسو دې بچو ویلي دي د بني اسرائیلو دا واقعات د یهودو دی د ډایجسټ په طور موږ ته نه دي بیان کړي. د یهودو له به تیاره ډوډۍ راتله، تیار خوراک به ولې بند شو؟ د دوی د خرمستو د وجې. بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړ او څونه په عجیب طریقې جوړ کړ. ولې بخت نصر پرې راغلی او دی 200 دی پرې راغلی او ټس ټس یې کړه؟ څه د وجې نه؟ دی ورته څه علت بیان کړ. اخره کې ورته یو بله خبره پرېښوه، وین غدتم غدنا. ګورئ که بیا هم دا جومات پرېږدئ نو څپېړه به بازار کې در کوم، که دا جومات پرېږدئ په منډۍ کې به څپېړه در کوم، که دا جومات پرېږدئ په غم کې به څپېړه در کوم، که دا جومات پرېږدئ په ښادۍ کې به څپېړه در کوم. موږ ته نه په غم کې جومات یادي، نه په ښادۍ کې جومات یادي. عرض مې دا کوي عزتمندو مسلمانانو، ابراهیم علیه السلام چې جومات جوړ کړ نو د هغې ترتیب بیانوي چې خدایه ما او زما دا بچی او زمونږ اولاد د دې جومات سره معلق ساتې. زه مسلمان، زه حاجي صاحب، زه مثال د دنیا چې څونه نسبتونه راته کېږي، نن د جمعې ورځ وه، د جمعې سبا زه په کوم ځای کې ولاړم د سارې په مونځ کې او څه ټایم ولاړم؟ زما په کور کې څونه بالغ افراد و، هغوی جومات ته تلي، د هغې د جومات سره تعلق او ګیله د خدای نه کوو زمونږ په کاروبار کې برکت نشته. او ستا جي څه تعویض به راځي نه کړي کاروبار کې برکت راشي، نو به یې په خدای ور واړو. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي، شیخ ذکریا صاحب دا حدیث نقل کړی فضایل اعمال کې، خو مونږ فضایل اعمال ته کېږو نه، مونږ سره وخت نه، دکان باندې ناوخته کېږي، حجره کې ناوخته کېږي، د کرکټ میچ کتل ناوخته کېږي، بیا د تاش ناوخته راځي، د لوډو د کریم بورډ ناوخته کېږي، په چوک کې د ناستې ناوخته کېږي. مونږ نه اوسګار ما ته اعلان وشي وایي جومات کې مسلمان ته به د څه اعلان کېږي؟ د الله او د الله د رسول خبره کېږي.
ته په وایې دا خبره یهودیانو ته شټول روان دي نو چې د مسلمان سره د مسلمان د خپل دین قدر او عظمت نشته دی د قرآن ترجمه شروع درس شروع موږ خپل ټي وي ته ناسو د حدیثو درس دی فضایل اعمال څه بل څه خو نه دي فضایل اعمال خو ما ته وړوکی کتاب ښکاري ته د علماو نه وتپوسه دا د علامه ابن حجر د منبهات د علامه ابن حجر د فتح الباری د علامه عینی د عمدة القاری د ملا علی قاری رحمه الله د مرقات دا هغه شروحات او خلاصه ما او تا ترجمه کړی ده مته د مون ثواب خې چې په مون ستاسو سمې لوي او قران ته د مسلمان ته بتاواز ده نن به تاسو لیدلې د جمعې په مونږ کې چې څنګه مونږ شي د مسلمان بچي بس روان شي باروزي د په سفر کې نه ده بل څه ضروری کار ده سنتونه نشته چې دی وته دا پریدي